खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं नवदीप कौर ते एक नवा शो तुहाडी सेवा दे विच लैके हाजिर हो रही हाँ जिस दा नाम है सो क्यों मंदा आखिए। अकाल चैनल वालों ये नवा शो लॉन्च किया जा रहा है अज बेबे नानकी गुरुद्वारे तो जिहदी शुरुआत की जा रही है। तो आओ सब तो पहला तुहानूं गुरुद्वारा साहिब दे दर्शन कराउने आ, मत्था टेकदे आ ते बीबियां नूं मिलदे आ ते उस तो बाद आपां गल्लां करांगे सो क्यों मंदा आखिए दे बारे। तो चलिए जी। जित जमे है राजा, जित जमे है राजा। पंड जमिए पंड निमिए पंड मंगण वेला हो। पंड जमिए वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सो क्यों मंदा आखिए प्रोग्राम दे विच नवदीप कौर वालों तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ बेबे नानकी गुरुद्वारा साहिब विखे बहुत 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 स्वागत है जी। सो अज एक नवा प्रोग्राम तुहाडी सेवा दे विच हाजिर करन जा रहे हैं जो सिर्फ बीबियां दे बारे होएगा क्योंकि लेडीज़ दे बारे सिख बीबियां दे बारे बहुत घट गलबात हो रही है ਜਾਂ ਹੁੰਦੀ आई है। मैं काफ़ी कोशिश की कि मैं सिख इतिहास के कुछ पन्ने फोड़ा तो मैनू सिख बीबियां ने जो सेवावां कीतियां ने जो हिस्टरी दे विच उन्होंने अपना नां अमर किया मैं उहदे बारे कुछ जान सकां, उन्हां बीबियां दे जीवन दे बारे कुछ जान सकां तां जो होर जिहड़ियां साडीआं अज दीआं जो जम्मियां पलियां बच्चियां ने ते जां कॉलेज यूनीवर्सिटियां विच पढ़न वालियां बच्चियां ने जां मिडल एज ने उन्होंने कुछ उन्हों तो जाणू करवाया जा सके साडियां सिख बीबियां दे रहन सहन दा पद्धर जां उन्हां दी बोल बाणी उन्हां दा लाइफ स्टाइल ते किस तरह उन्होंने अहम रोल सिख हिस्टरी च अदा किया है इहदे बारे कुछ जान सकां। पर मैनू अफसोस नाल कहना पै रहा है कि मैं बहुत कोशिश करने के बावजूद भी बहुत थोड़ियां थोड़ियां गल्लां ही उन्हां बाबत जान सकियां क्योंकि इहदे बारे लिखारियां ने अज तक कदी बहुती कोशिश ही नहीं की जिथे साडे सिख वीरां बजुर्गां दे बारे बहुत कुछ लिखिया गया है। बेशक उन्हां दी कुर्बानियां बहुत ने पर हर कुर्बानी दे पिछे सिख बीबी भी खड़ी नज़र आउंदी है। चट्टान वांगू उन्हें अपने परिवार नूं संभालिया है, उन्हें बच्चियां दी जिम्मेवारी लई है, उन्हें गृहस्थी दे विच मोहरी होकर रोल अदा किया है। तां ही तां साडे बजुर्ग साडे बाबे वो कुर्बानियां कर सके ने जिहड़ियां दे नाल उन्होंने एक अमिट छाप अपनी साडे दिलां दे उपर छड्ड दित्ती हुई है। सो अकाल चैनल वालों एक कोशिश है कि उन्हां बीबियां दा जो जीवन है वो तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ सामने लैके आंदा जावे। एक कोशिश है एक साडी निक्की जही जो कि तुसी कोशिश करो जां चाहो इनू अगे वधा रखण दे लई तां एक कामयाबी हो सकदी है ते इस नू अगे तोरन दे लई सानू तुहाडे सहयोग दी लोड़ है। सो अज असीं गल करन जा रहे हां सो क्यों मंदा आखिए टॉपिक दे राही सिख बीबियां दे बारे जिन्हां ने इतिहास दे विच अपना नाम अमर कीता है ते अकाल चैनल दी एक छोटी जी कोशिश है जो तुहाडी सलाहता दे नाल कामयाब हो सकती है। जे तुसी चाहिया तो असी इहदियां बहुत सारियां कड़ियां बहुत सारे एपीसोड्स तुहाडे अगे लैके आउण दा यतन करांगे। सो उम्मीद करदे हां कि तुसी सानू भरपूर हुंगारा दिओगे साथ दिओगे। बेबे नानकी जो कि सिख धर्म दे विच सिख समाज दे विच सिख हिस्टरी दे विच बहुत ही अहम नां है उन्हां दा जिन्हां नूं कि साहिब सतगुरु श्री गुरु नानक साहिब जी दे पहले सिख होण दा माण हासिल है।
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਸਿੱਖ ਜੇ ਕੋਈ ਬਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ। ਧਰਮੀ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ, ਅਖੌਤੀ ਧਰਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਧਰਮੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧੁਰੰਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਅਖਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਤਿਰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਵਰਗੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਢੋਰ, ਗਵਾਰ, ਸ਼ੂਦਰ, ਪਸ਼ੂ, ਨਾਰੀ ਇਹ ਸਭ ਤਾੜਨ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਾੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝਿੜਕੋ, ਫਟਕਾਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਮਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਗੋਰਖਨਾਥ ਤੋਂ ਹੋਈ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਯੋਗੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਿਹਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਿਟਕਾਰਿਆ। ਤੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਗਣ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ, ਇਹ ਨਾਗਣ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਸ ਜਾਏਗੀ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰੋ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਤਾਂ ਧਰਮੀ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿ ਗਏ? ਗ੍ਰਸਤੀ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਧਰਮੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਗ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਨਿਕਾਰਿਆ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਡਿਆ। ਸੋ ਦਾਮ ਕਾਢ ਬਾਗਣ ਲੈ ਆਇਆ, ਮਾਉ ਕਹੈ ਮੇਰਾ ਪੂਤ ਵਿਆਹਿਆ, ਗੀਲੀ ਲੱਕੜੀ ਕੋ ਘੁਣ ਲਾਇਆ, ਤਿਨ ਕੰਧ ਮੂਲ ਸਣ ਖਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਂ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਗਣ ਨੂੰ ਲੈ ਆਇਆ, ਬਘਿਆੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਆਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ, ਪੱਛਮੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਕਿ ਔਰਤ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅਰਧ ਸਰੀਰੀ ਮੋਖ ਦੁਆਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਖੱਤਰੀ ਨਹੀਂ, ਵੈਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੂਦਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਇੱਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੀ ਹਮ ਬਾਰਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਗਰਜ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਭੰਡ ਜੰਮੀਐ ਭੰਡ ਨੀਮੀਐ, ਭੰਡ ਮੰਗਣ ਵਿਆਹ, ਭੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ, ਭੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾਹ, ਭੰਡ ਮੂਆ ਭੰਡ ਪਾਲੀਐ, ਭੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਧਾਨ, ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾਨ। ਭੰਡੋ ਹੀ ਭੰਡ ਉਪਜੈ, ਭੰਡੋ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਭੰਡੋ ਬਾਹਰਾ ਏਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਏ। ਭੰਡ ਕਈ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼। ਭੰਡ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ, ਮਤਲਬ ਔਰਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਭਾਂਡਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਭੰਡ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭੰਡਿਆ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰੋ, ਭੰਡਣਾ, ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜੋ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਵਰਤਿਆ। ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਮੁਹਾਵਰੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵਰਤੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਰੱਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਦਾ ਤਿਰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਦਾ ਤਿਰਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰਤ ਤਿਰਸਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਭੰਡ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ?
ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹੀ ਹੈ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਗਿੱਲੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਕੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਹੈ ਕਦੀ ਭੈਣ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਰੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਖੇਡਾਂ ਖਿਡਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਪਤਨੀ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਅੱਧ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਂਗਲੀ ਫੜਦੀ ਹੈ, ਤੋਤਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਸਿੰਘ ਗਰਜ ਸੀ, ਇਹ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਰਫ ਬੁਲੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ, ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਕਿ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰੂਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਕਸ਼ ਨੂੰ, ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਇਹਨੇ ਮੋਕਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਪੁਰਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤ ਧਰਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਿਵਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਔਰਤ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਉਫ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ 1464 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਚਹਿਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਚਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਹੀ ਦੁਲਾਰੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਜਨਮੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਬਲ ਸੀ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ 5 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਜੋ ਦੈਵੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੀਦਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਈਟਰਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਦੇ ਲਈ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੱਬੀ ਰਮਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਿਆ, ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕੋਈ ਆਮ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜੱਗ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਰਮਜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਨਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੌਦਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਪਾਰ ਵਣਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਖੱਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਤੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ, ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀਰ ਦੇਈ ਵੇ ਰੱਬਾ, ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ। ਤੇ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੋ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਤੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵੀਰ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਮ ਬਾਲਕ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਮ ਬਾਲਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬੋਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਵਰਤੋਂ ਵਿਹਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵੇ। ਤਾਂ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿਆਹੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿਖੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਬੀ ਰੂਪ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ, ਚੰਗੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ। ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤਿਆਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮਨ ਗਦ-ਗਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪਤੀ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਝ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਵੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਮਾਰੀਏ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵੱਲ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਰਾ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਤੇ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖ ਸਕੀਏ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਔਕੜਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਸਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਮਤੋਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਇਹੀ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਦੀ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜੋ ਜੌਬ ਹੈ, ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਲਵਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਵੱਟੇ ਜਾਂ ਤੱਕੜੀ ਲੈ ਕੇ ਤੋਲ ਰਿਹਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਫਿਸਰ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੋਦੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਬ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਦੇ ਕੇ, ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਦੇ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਸੀ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦਾ ਵਿਹੜਾ
ਛੋਟਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵਿਹੜੇ ਵਾਲਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟਾ ਘਰ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਆਪ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਹੀ ਚੰਗੀ ਪਤਨੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਨੇ। 2 ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਤੇ ਲਖਮੀ ਦਾਸ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਆਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀਦਾਇਕ ਗੱਲ ਕਿ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਸਬਰ, ਇੰਨਾ ਸੰਤੋਖ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਜਮੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣੀਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣੀਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀਏ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜੋ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਦੇ ਪਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਔਰਤ ਭਲਾ ਮਾੜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੁਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਗਾਂ। 1518 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਜੋ ਉਹ ਸਮਾਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਮਿੱਟ ਛਾਪ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਧੰਨ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਦੈਵੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ, ਜਿਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਔਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਹੈ, ਔਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਉਹ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਮਰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦੀ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੀਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੀਜੀ ਹੋਣੀ, ਬਲਵੰਤ ਕੌਰ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਸੰਗ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਭੇਜਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦੇਣ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜੋ ਵੀ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੀ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ
ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸਤਰੀ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨਾ ਹੀ ਮਾਣ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚ ਖਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਤ ਜਮੇ ਰਾਜਾ